بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس اردو 6th سمیسٹر، سید احتشام حسین، تنقید نگاری۔ پہلے ہم ان کے ابتدائی حالات دیکھیں گے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، جو 21 اپریل 1922 کو ہندوستان میں اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبے ماہل میں پیدا ہوئے۔ 1936 میں الہ آباد سے ایم اے کر کے لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرار مقرر ہوئے، پھر الہ آباد یونیورسٹی میں بھی پروفیسر رہے اور یہ نظریاتی حوالے سے ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، لیکن اردو تنقید کے اصول ساز نقادوں میں مولانا حالی اور شبلی کے بعد پروفیسر احتشام حسین کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ جس طرح مولانا حالی نے مغربی علماء ادب اور سر سید کی تحریک کے اجتماعی آفادی تصورات کے حسن امتزاج سے اپنے اسلوب کی شرازہ بندی کی ہے، احتشام حسین نے بھی ترقی پسند تحریک کے بنیادی اصول و افکار سے مارکسی سماجی ترقی پسند تنقید کے اصول سازی کی ہے، اور 1936 سے 1972 تک کے ادبی اور تنقیدی منظرنامے میں نظر دوڑائی جائے تو تنقیدی اصولوں کے مرتب کرنے والوں میں احتشام حسین کا نام اور مقام ہی نظر آتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، حالی کے بعد ہمارے ہاں جو تنقید لکھی گئی اس میں نظریے کی اہمیت کا احساس کبھی کبھار ملتا ہے۔ صرف ترقی پسندوں نے اس سلسلے میں کاوش کی ہے، لیکن ان کے اتنے تضادات تھے، اس قدر تھے کہ کوئی سیر حاصل نقشہ نہ بن سکا۔ احتشام حسین نے ترقی پسند نقادوں کے طریقہ کار اور تصورات تنقید میں پائے جانے والے اختلافات کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے، جو نقاد ادب کو زندگی کا عکس قرار دیتے ہیں، زندگی کو تغیر سمجھتے ہیں اور ان کی وجہ کو مادی مانتے ہیں، جو ادب کو ارتقائے تہذیب کا ایک جز قرار دیتے ہیں اور اسے انسانی سماج کو بہتر بنانے کا اعلیٰ کار سمجھتے ہیں، سب ترقی پسند نکات تصور کیے جائیں گے، اگرچہ ان میں محض روح اثر تک آ کر تھم جائیں گے اور بعض ادب اور معاشی زندگی میں مکمل ہم آہنگی کی جستجو کرتے نظر آئیں گے، اور بعض طبقاتی آویزش کی نمائش کی جگہ دیں گے، بعض عمرانی نفسیات کے اصولوں کو اپنا رہنما بنائیں گے، اور بعض ادیب کی ذمہ داری پر زور دے کر اسے واضح افادی نقطہ نظر کا مطالبہ کریں گے۔ ان چھوٹے بڑے اختلافات کے باوجود یہ وہ نقاد ہیں جو تنقید کے سائنٹیفک ہونے کے قائل ہیں اور اپنے انداز میں میتھیو آرنلڈ، مارکس، کارڈیول وغیرہ سے متاثر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو احتشام حسین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ احتشام حسین جو کہ مارکسی نقاد ان کو سمجھا جاتا تھا، مگر کئی مارکسی نظریات رکھنے کے باوجود ان کے خیالات و افکار میں مارکسیت کے ساتھ عمرانیت کے نظریات بھی ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے خود کو مارکسیت تک محدود نہیں رکھا۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقیدی اور عملی تنقید، ان کے بہت سے لکھے ہوئے مضامین ہیں۔ سید احتشام حسین ان نقادوں میں سے تھے جو تنقید کو سائنس سمجھتے تھے اور ادب کا فلسفہ، اور ان کے یہاں جو چموکھے علم و کافور اس بات کا ثبوت تھا کہ تخلیق کار اور تنقید کار کا فرق یہی ہے کہ تخلیق کار غیر منطقی اور غیر سائنسی ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ نئے حسن کی تخلیق کا سبب بھی ہو، لیکن تنقید نگار ایک سائنسدان کی طرح زیر تبصرہ ادب پارہ کو اس کے اپنے عہد اور قدماء کے ادب اور پھر ایک روایت کے ادب کی بجائے مختلف ادبی دھاروں کے تناظر میں دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ان کی ادبی جو تخلیقیں تھی اس میں کہتے ہیں، جبکہ تخلیق اس لیے عمل سے گزرتی ہے کہ منطقی ہونا اس کا ضروری نہیں ہوتا،
एहतशाम हुसैन की अक्सर किताबें तरक्की पसंद तनकीद के हवाले से असूल मुतय्यन करने की कोशिशों का शाखसाना नज़र आती हैं। उन्होंने तनकीदी असूल व ज़ाब्ते तरतीब देकर मार्क्सी तनकीद के लिए राह हमवार की। तरक्की पसंदी के साथ साथ उन्होंने समाज का मुतालिया और तारीख़ का हवाला अदब के तफ़हीम व तग़य्युर के लिए ज़रूरी गर्दाना और अदब को समाज में होने वाली तब्दीलियों के लिए अहम समझा। एहतशाम हुसैन सिर्फ उसको पसंद कर अदब को पसंद करते थे जो अवाम की उमंगों का तर्जुमान हो। जो अदब किसी कसौटी पर पूरा ना उतरे उसे वो सरमायादारों का आला और अवाम की जदोजहद के ख़िलाफ़ एक हरबा करार देते। वो अदब में समाजी शऊर की बात करते हुए इसका ताल्लुक़ समाज के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि अदब का ताल्लुक़ भी समाज से है और लिहाजा इसकी तख्लीक के लिए उस अदब का जो ताल्लुक़ है वो उसी समाज से होना चाहिए जिसमें वो सांस ले रहे हैं। इनके ख़्याल में अदब सिर्फ़ फ़न्ने लतीफ़ ही नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा अहम किरदार का हामिल है। अदब में फ़न्नी और समाजी शऊर ज़्यादा अहमियत रखता है। ना सिर्फ ये कि जमालियाती पहलुओं का ख्याल रखता है बल्कि इमरानी और सियासी रूख को भी नज़रअंदाज नहीं करता। चुनांचे इनके तनकीदी असूल आफाकी नौइयत के हैं और वो अदब के समाजी हैसियत को बखूबी वाकफ़ियत उनकी है और सिर्फ तरक्की पसंद हवाले से ही नहीं बल्कि अदब के आम हवालों से भी वो मदद लेते हैं और नहायत मुमताज़ और मुतवाज़न नुकाद सैयद एहतशाम हुसैन मार्क्सी तनकीद के बारे में ख़ुद लिखते हैं। जो नुकाद इस नज़रिया तनकीद को अपनाते हैं वो रूह असर, समाजी नफ्सियात, इमरानियात यानी इन तमाम बातों पर निगाह रखते हैं जो तबकाती समाज में पैदावार की मुआशी बुनियादों के ऊपर फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना हैसियत से वजूद में आती है। एहतशाम हुसैन तरक्की पसंदी और मार्क्सियत के बावजूद अदब में अदबियत के कायल हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में अगर अदबियत नहीं होगी तो फ़न पारा में वो कशिश भी बाकी नहीं रहेगी जो उसे दिलकश बनाती है और जिसकी वजह से लोग उसे पढ़ते हैं। अदबियत के अलावा एक और बात जिसे वो अहमियत देते हैं वो अदब पारे के लिए समाजी तफ़हीम और तारीख़ी शऊर की अहमियत है। सैयद एहतशाम हुसैन अपने ख़्याल को जो इश्तराकी ख़्याल है बेहतरीन शक्ल में पेश करने की कोशिश करते रहते हैं। यही वजह है कि उनकी नसर अदबियत से आरी नहीं होती मगर कहीं कहीं शगुफ्तगी की कमी महसूस होती है। वो मार्क्सिज़म और जमालियाती मादियत के फ़लसफ़े से ज़हनी वाबस्तगी रखते थे। इश्तियाक अहमद लिखते हैं कि वो माजी जो तहज़ीब व तमद्दुन और उस तमद्दुन के ज़ेर असर तख्लीक होने वाले अदब के महासिन व मआइब का खोज लगाते हैं। महासिन की तहसीन करते हुए मआइब के निशानदही करते हैं, लेकिन वो उन मआइब की वजह से पूरी तहज़ीब और तख्लीकी सरमाए को रद्द नहीं करते। इस तरह के मतवाज़न और मोतदिल फ़िक्र कर रखने से तरक्की पसंद नाक़दीन की तादाद कम हो जाती है। चुनांचे वो अपनी तमाम तनकीदी किताबों में समाज की बात करते हैं और वो अदब को एक समाजी अमल समझते हैं और इतने जो उनके अफ़कार, मसाइल, एतबार, नज़र, जदीद अदब, मंज़र और पस मंज़र, तनकीदी नज़रियात जैसी उनकी तनकीदी किताबें पढ़कर हम उनके तनकीदी ख़यालात और नज़रियात तक बआसानी पहुँच सकते हैं। और उन्होंने इसमें हमें एक बेहतरीन जो एक शक्ल थी उनकी मार्क्सिज़म के हामी की ये उन्होंने हमें बताई। अब इश्तियाक अहमद का जो कहना था वो भी आपको बताया और जो सैयद एहतशाम हुसैन की जो तनकीदी और अमली तनकीद के मुतालिक चंद बातें आपको बताई हैं, आप इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। लेकिन 6th सेमेस्टर में 10 या 15 नंबर का सवाल होता है जिसके लिए आप इसको सुनें और अपने नोट्स में इसको शामिल करें और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।